नमस्कार ओडिशा। आज हूँ जनवरी मास 1 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। आसतु नजर पकाइबा प्रथम खबर उपरे। राशन कार्ड हिताधिकारी आउ 2 मास बढ़िला ई-केवाईसी अवधि। राशन कार्ड पई अवधि बढ़ाइले राज्य सरकार आउरी 2 मास बढ़ाइछंती राशन कार्ड ई-केवाईसी अवधि। आज शेष हेउथिला ई-केवाईसी अवधि। फेब्रुआरी मास जाए ई-केवाईसी अवधि वृद्धि करा जायछि। 96% हिताधिकारी ई-केवाईसी करिसाइलेनी। बळका 4% ई-केवाईसी करि नाहंती। एने सूचना दैछंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। निर्धारित समय मध्य समस्त हिताधिकारी ई-केवाईसी भरि दियंतु बोली मंत्री अनुरोध करछंती। सेपटे एपर्यंत 8 लाख नुआ राशन कार्ड बंटन होइथिबा कथा विभागीय मंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर। मार्च को घुंचिला पीयूसीसी जांच। एप्रिल 1 रु नियाजिबो एक्शन। गाड़ी चालकों पई आश्वस्ति। पीयूसीसी अवधि सीमा बढ़ाइले राज्य सरकार। अवधि मार्च जाए वृद्धि कले सरकार। 2026 मार्च 31 जाए बढ़िला अवधि। यहाँ पर अर्थात 1 एप्रिल पीयूसीसी सर्टिफिकेट नथिले एक्शन नेबे सरकार। गुरुत्वपूर्ण बैठक पर सूचना देले परिवहन मंत्री। लोकों समस्या एवं असुविधा को दृष्टि रखी पीयूसीसी जांच अवधि बढ़ाइले सरकार। फेब्रुआरी परिवर्ते मार्च 31 जाए समय देले सरकार। मार्च 31 सुधा प्रदूषण प्रमाणपत्र कराई नेबाकू कहिले परिवहन मंत्री। एप्रिल 1 रु प्रदूषण जांच कड़ाकड़ी करने निर्देश देले मंत्री। आज परिवहन मंत्री बासभवन में बसिथिबा बैठक में निष्पत्ति होइछि। परिवहन मंत्री सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी को नहीं बसिथिबा बैठक में निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर। एम्स रु डिस्चार्ज हेबे अभिजीत मजमुदार। हॉलीवुड लोकप्रिय संगीतकार अभिजीत मजमुदार को नहीं आसिला बड़ खबर। से भी विपदमुक्त अछंती। आगामी 2 दिन भितरे तांको हॉस्पिटल डिस्चार्ज करा। एने एम्स पक्षर सूचना दी जाइछि। एम्स निर्देशक डाक्तर आशुतोष विश्वास आज सूचना दैछंती। उल्लेखयोग्य अगस्ट 31 तारिख में कटक सीडी स्थित एक घरे हॉस्पिटल भर्ती होइतिले अभिजीत। अनेक दिनरू लिभर जनित रोगरे पीड़ित होई चिकित्सित होई आसुथिले। निजर दैनंदिन काम को ठीक रूपे करुथिबा बेले पार्वण ऋतु आरंभ होइतिबारु गणेश पूजा एवं दशहरा रे हेबाकु थिबा कार्यक्रम पई से बेस उत्साहित मध्य थिले। मात्र गत गणेश पूजा दिन हठात असुस्थ होई पड़िबारु परिवार तथा आत्मीय माने तांको एक घरे हॉस्पिटल रे भर्ती करथिले। सेबेटरू से कोमारे रहिछंती। परवर्ती खबर। बरगढ़ को मुख्यमंत्री को भेटी। 13 कोटी रे स्थायी राजमहल। बरगढ़ धनुयात्रा महोत्सव सबुठारु अनन्य और नियारा। केवल बरगढ़ पश्चिम ओडिशा ओडिशा किंवा भारत नुहे देश बाहर लोके बरगढ़ धनुयात्रा महोत्सव को उपभोग करने पई एठाकू धाई आसंती। बरगढ़ धनुयात्रा महोत्सव सामाजिक जीवन में आध्यात्मिकतार निर्देशन बोली मंगलवार राज अतिथि भाव जगदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कंस दरबार में मत प्रकाश करछंती। केवल संस्कृति नुहे अर्थनैतिक अभिवृद्धि में धनुयात्रा महोत्सव में यथेष्ट भूमिका रही। फल धनुयात्रा महोत्सव विकास सहित याकू आहुरी दिव्य एवं भव्य करने पाई आगको मध्य सरकार बहुविध पदक्षेप नेबे बोली मुख्यमंत्री सूचना देथिले। संध्या 6:30 मुख्यमंत्री मथुरा नगरी स्थित गांधी छक निकट कल्याण मंडप रे पहुंची थिले। सेठारु तांको सभायात्री रे स्थानीय निशामणी हाईस्कूल सम्मुख लोक मंडप पड़िया रे रंग महल मंच को अणा जाय। परवर्ती खबर। नवा वर्ष पूर्व राज्य सरकार भेटी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पदोन्नति। राज्य सरकार नवा वर्ष भेटी राज्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मानकर पदोन्नति करछंती सरकार। राज्य सरकार तरफ नवा वर्ष अवसर में आईपीएस ऑफिसर मानकु उपहार। सूचना अनुसार वर्ष शेष में राज्य सरकार आईपीएस ऑफिसर मानक पदवी रे उन्नति करछंती। आईजी एस साइन को अतिरिक्त डीजी पदवी आईपीएस मडकर संदीप संपद को डीआईजी पाह्य को पदोन्नति मिली। सेपरि केंद्रीय डेपुटेशन थिबा आईपीएस सुधांशु शेखर मिश्र को डीआईजी पाह्य को पदोन्नति करथिबा सूचना रही। परवर्ती खबर। यह तालपत्र चित्र जहाँ बहु पुराणा। श्रीमंदिर कैलेंडर त्रुटि प्रसंग में मुख्य प्रशासकों स्पष्टीकरण। श्री जगन्नाथ मंदिर कैलेंडर रे गुरुतर त्रुटि अभियोग होइछि। जगन्नाथों स्थान में बलभद्र और बड़ ठाकुर जगह जगह को नहीं जगन्नाथ प्रेमी और सेवायतों मध्य असंतोष प्रकाश पाई। यह स्पष्टीकरण देइछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन अरविंद पाढ़ी। यह एक पुराणा तालपत्र चित्र जहाँ शिल्पी क्रिएटिविटी बोली कहते श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। श्रीमंदिर प्रशासन तरफ प्रकाशित कैलेंडर त्रुटि संपर्क में स्पष्टीकरण रखी श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी कहते यह एक तालपत्र चित्र जहाँकि 300 ରୁ 400 वर्ष पुरातन। शिल्पी द्वारा प्रदत्त चित्र को केवल कैलेंडर में स्थानित कर चित्रटी शिल्पी क्रिएटिविटी।
ଛପା ଯାଇଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେ ନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତ ଥିବ ତାହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗିରଫ ହେଲା କରିତକର୍ମା ପିଇଓ। ବାବୁଙ୍କର ରହିଛି 6ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ, 3 ମହଲା ଘର ଓ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଗିରଫ ହେଲା କରିତକର୍ମା ପିଇଓ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହର ବଞ୍ଚ ପିଇଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ତାଙ୍କର 34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଞ୍ଚ ପିଇଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର 6ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ, 3 ମହଲା ଘର ଓ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିଛି। ହାଟଡିହର ବିରଞ୍ଚିପୁରରେ ରହିଛି 3 ମହଲା କୋଠା। ବସନ୍ତିଆ ବଜାରରେ 5000 ବର୍ଗଫୁଟରେ 2 ତାଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 2ଟି ଗୋଦାମ ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି। ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସପ୍। ଘରେ ରେଡ୍ ବେଳେ ମିଳିଛି 100 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା 1995ରେ ହଦଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 2200 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିଥିଲା। 2009 ତାଙ୍କୁ ପିଇଓ ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆୟଠୁ ବହୁ ଗୁଣ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି କମାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି କମାଇଲେ ତାର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପିଇଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଞ୍ଚା ସୂତା ଲାଗି 2 ଗୁରୁତର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା 42 ମୌଜା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାଇକ୍ରେ ପିଉସୀ ଓ ପୁତୁରା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଆସି ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ତଥା ପୁତ୍ର ଦେବୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 30 ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଉସୀ ଆଶାଲତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବେଣ୍ଟକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପିଉସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁତୁରାଙ୍କ ରକ୍ତସ୍ରାବ ନ କମିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ 10 ନୂଆ ନିୟମ। ଆଧାର ପାନ୍ ଲିଙ୍କ କରିନଥିଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି 10 ନୂଆ ନିୟମ। କେବଳ ନୂଆ ବର୍ଷ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ପାନ୍କୁ ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିନଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ବା ଅଚଳ ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଅକାମୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଇଟିଆର, ରିଫଣ୍ଡ, ରସିଦ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି 5 ଦିନ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା, ଶୀତରୁ ନାହିଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆହୁରି 5 ଦିନ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କୌଣସି ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଉଦଳାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶୀତଳ ଲହରୀ ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଆୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କିଛି ଆୟ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ଆଇନ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମିର ସଠିକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦଇତାପତି, ନିଯୋଗ, ସେବାୟତ ଓ ମଠଗୁଡ଼ିକୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଥିବା ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନୀତି ବଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ
ବସବାସ କରୁଥିବା ସେବାୟତ ଓ ଅଣସେବାୟତମାନେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ କରିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ 10,000 ଚାଲାଣ ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ। ନୂଆବର୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏମିତି ମାମଲାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ 3 ମାସ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବ। ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆବର୍ଷ ରାତିରେ ସହରରେ ଗାଡ଼ିର ଯାତାୟାତ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ମଦ୍ୟପ ଚାଳକଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚେକିଂ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ନୂଆବର୍ଷରୁ ଜମା କରନ୍ତୁନି ଏପରି କାମ। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲୋକ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମପୀଠ ତଥା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ଥିତ ଧର୍ମଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷରେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ରୂପରେଖା ଦେଇ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ନୂଆବର୍ଷରେ କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ପାଳିଲେ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ? ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆବର୍ଷ କେବଳ ଉତ୍ସବ କି ଭୋଜି ଭାତରେ ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଖରାପ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, କିଛି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଖରାପ ଆଚରଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ପରୋପକାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ କହିଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ, ମାଂସ ଖାଇବା, ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ଏବଂ କାହାରିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜାଣିଶୁଣି କଷ୍ଟ ଦେବା ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ। କିଛି ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରିବା ବାହାନାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ପାଳିବାକୁ ମଦ୍ୟପାନ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆବର୍ଷରେ ନିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସଫିଆ ଫିରଦୋସଙ୍କ ହୋର୍ଡିଂରୁ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଆଉଟ୍। ବଦଳିବ ରାଜନୀତିର ପାଣିପାଗ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ଦଳ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନୂଆବର୍ଷରେ ରାଜନୀତିରେ ବି କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମକିମ ଦଳର ନିଲମ୍ବନ ହେବା ପରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା, ମକିମ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ନୂତନ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନୂଆବର୍ଷ ସ୍ୱାଗତ ଅବସରରେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ହୋର୍ଡିଂ ମରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ନବ ବିଧାୟିକା ସଫିଆ ଫିରଦୋସଙ୍କ ହୋର୍ଡିଂକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନିକଟରେ ଏହି ହୋର୍ଡିଂଟି ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମକିମଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନବ ବିଧାୟିକା ସଫିଆ ଫିରଦୋସ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୋର୍ଡିଂରେ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ କି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କିମ୍ବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ ହେଉଛି କି ମହମ୍ମଦ ମକିମଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ବିଧାୟିକା ସଫିଆ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଏବେ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସଫିଆ କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ି ବାପାଙ୍କ ରାଜନୀତି ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଝି ଆକାଶରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ। ଏୟାରଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର। ମଝି ଆକାଶରେ ବିମାନ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ହୃଦୟାଘାତ ପରି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ମାତ୍ର ମଝି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ବିମାନରେ ବି କୌଣସି ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ମଝି ଆକାଶରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିମାନଟି 35,000 ଫୁଟ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କଟକର ବରିଷ୍ଠ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରାମ କେବିନ୍ କ୍ରୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘନ କୁହୁଡ଼ି, 148 ବିମାନ ବାତିଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଯୋଗୁଁ ବୁଧବାର ଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 148ଟି ବିମାନ ବାତିଲ ଏବଂ 150ରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର
लिमिटेड द्वारा परिचालित जातीय राजधानी इंदिरा गांधी आंतर्जातीय विमान बंदर में 2टी विमान को स्थानांतरित करा जायथिला। जड़े अधिकारी कहते जे विमान बंदर में 68टी आगमन और 70टी प्रस्थान बातिल करा जायछि। आज सकाळे सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स रे एक पोस्ट डायल कहते जे विमान बंदर में दृश्यमानता उन्नति होछि, जदियो किछि विमान एबे भी प्रभावित होई पारे। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय एक्स रे एक पोस्ट कहते जे उत्तर भारतर किछि स्थान में कुहुड़ी परिस्थिति जोगु किछि निर्दिष्ट विमान बंदर में विमान चलाचल प्रभावित होई पारे। परवर्ती खबर 2027 सुधा टीएफएल जेपी नड्डा ढेंकानाल सांसद रुद्रनारायण पाणी लोकसभा तालचेर टीएफएल संबंध में सरकारଙ୍କର दृष्टि आकर्षण करथिले। केंद्र सार और रसायन मंत्री जेपी नड्डा सांसदकर प्रश्न रे उत्तर रखिछन्ति। तालचेर सार यूनिट्रो त्वरित समाप्ति संपर्क में शून्य काल में लोकसभा आपण उठाइथिबा जरूरी सार्वजनीन गुरुत्व प्रसंग में एक सारांश मु पाइली। एही परिप्रेक्षी रे अनुरोध करा जाउछि जे तालचेर सार लिमिटेड प्रकल्प वर्तमान निर्माणाधीन अछि एवं कार्य अग्रगति प्राय 70%। एही प्रकल्प डिसेंबर 2027 सुधा कार्यक्षम हेबो बोली आशा करा जाउछि। तालचेर सार लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड एवं फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रो एक मिलित उद्यम कंपनी 2015 रे बंद प्लांट को बदलाई तालचेर रे एक कोयला गैसिफिकेशन आधारित सार प्लांट स्थापन करने पर गठित होता। टीएफएल परिचालना कारखाना निर्माण एवं परवर्ती कार्यक्रम करने पर यार कर्मचारी नियुक्ति पर नीति एवं प्रक्रिया निर्धारण करिछि, जहां समय समय कंपनी वेबसाइट एवं खबर कागज रे विज्ञापन विज्ञप्ति प्रकाशित हुए। परवर्ती खबर यूपीआई रो ग्रहणीयता बढ़िबा परे वर्षकरे 2360 एटीएम बंद। डिजिटल पेमेंट विशेषकर यूपीआई रो ग्रहणीयता बढ़िबा परे एटीएम उपरे लोकमानक निर्भरशीलता कम होइछि। यार प्रभाव रे बैंक गुड़िक गोटे वर्ष रे 2360 एटीएम को बंद कर दैछन्ति। भारतीय रिजर्व बैंक तथ्य अनुसार 2025 मार्च सुधा देश में एटीएम संख्या 2,51,057 को खसी आसी। 2024 रे यह संख्या 2,53,417 थिला। रिजर्व बैंक कहिछि जे लोक माने दैनंदिन जीवन में छोट मोट पेमेंट करबा लगी एटीएम रु टंका उठाइबा बदल में डिजिटल पेमेंट करने को पसंद करछन्ति। तथ्य कहछि घरोई बैंक गुड़िक अधिक एटीएम बंद करछन्ति। घरोई बैंक रो एटीएम संख्या 2024 रे 79,884 थिला। 2025 रे ता 77,117 को ह्रास पाइछि। परवर्ती खबर 2026 जनवरी रे प्राय 16 दिन बैंक छुट्टी। बैंक छुट्टी प्रायतः स्थानीय एवं आंचलिक पर्व उपरे आधारित होता है, तेणु छुट्टी तारीख राज्य अनुसार भिन्न भिन्न हो पारे। आरबीआई रो छुट्टी दिन तालिका उपरे आधारित ए छुट्टी दिन गुड़िक राज्य एवं पर्व अनुसार अलग होता है। 2026 जनवरी मासरे नुआ वर्ष, स्वामी विवेकानंद जयंती, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्मवार्षिकी एवं गणतंत्र दिवस समेत अनेक प्रमुख पर्व पालन करा जिवो। परवर्ती खबर बड़ दुर्घटना। टनेल 2 ट्रेन मध्य धक्का, 60 श्रमिक आहत। उत्तराखंड चमोली जिले में बड़ ट्रेन दुर्घटना होइछि। तेहरी हाइड्रो विकास निगमर निर्माणाधीन जलविद्युत प्रकल्प में दुर्घटना घटी। पिपिलकोटी अंचल में विष्णुगढ़ पिपिलकोटी जलविद्युत प्रकल्प में 4.5 किलोमीटर सुड़ंग भितर 2टी लोकोमोटिव ट्रेन मध्य धक्का होगा फल 60 जन श्रमिक आहत होती। मंगलराति प्राय 8:30 समय सिफ्ट परिवर्तन समय दुर्घटना घटी। सिफ्ट सरिबा परे श्रमिक मानक नहीं एक लोक ट्रेन बाहर को जाउथिला। ट्रेनटी सुड़ंग ठिया होइतिबा अन्य एक लोक ट्रेन सहित धक्का होइथिला। धक्का एते जोरे होइथिला जे 2टी कोच लाइनच्युत हो जाइथिला। समग्र प्रकल्प अंचल में आतंक खेली जाइथिला। दुर्घटना रे आहतଙ୍କ अवस्था स्थिर थिबा कहा जाउछि। रिपोर्ट अनुसार 42 जन आहतଙ୍କୁ गोपेश्वर जिला हॉस्पिटल में चिकित्सा कर जाथिबा बेले प्राय 17 जन को पिपिलकोटीर विवेकानंद हॉस्पिटल में भर्ती कर जाइछि। श्रमिक मानक नहीं जाउथिबा एक लोक ट्रेन समान ट्रैक रे ठिया होइथिबा अन्य एक लोक ट्रेन सहित धक्का देथिला, जा फल 2टी कोच लाइनच्युत हो जाइथिला। जिला प्रशासन एवं चमोली पुलिस तुरंत घटनास्थल में पहुंची। जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पनवर गोपेश्वर जिला हॉस्पिटल में पहुंची स्थिति समीक्षा करिसेंति। परवर्ती खबर बीजेडी असंतुष्टଙ୍କ उपरे मकिम को नजर। नुआ दल और समीकरण को नहीं कांग्रेस पूर्वतन विधायक मोहम्मद मकिम एक बड़ बयान दी। मुख्यतः भाजपा बीजेडी और कांग्रेस को नहीं मकिम एक प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया कहते बीजेडी भितर कंदल लगी रही। राज्यसभा निर्वाचन में यह स्पष्ट हेब। असंतुष्ट
ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ବୟାନରେ ସୀମିତ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦିଗ ହରାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଭାଜପାକୁ ଯାଇଥିବା ନେତା ପଦପଦବୀ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଏହା ଚାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରରେ ଝିଅ ସଫିଆଙ୍କ ସହ ଫଟୋକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଲଗାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ମକିମ୍ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ପାଲଟିଲା ଭାରତ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ତରରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। 4,180 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ପାଲଟିଛି। ଏହି ସଫଳତା ସହିତ ଭାରତ ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସଂକେତ ଦେଇଛି। ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦ୍ରୁତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଏବଂ ସ୍ଥିର ଘରୋଇ ଚାହିଦା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାରତ ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଚୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଭାରତ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶାହ ଦିଦି ବୟାନବାଜି, ଶାହ ମୋଦି ଦୁଃଶାସନ ଓ ଦୁର୍ଯୋଧନ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ଏବେଠୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି। ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଶାହ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଦି। ଉଭୟଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରତିଆକ୍ଷେପ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ଆଜି ଶାହ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାର ବାଙ୍କୁରାର ବୀରସିଂହପୁରରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ତୃଣମୂଳ ସୁପ୍ରିମୋ ଶାହ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତର ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦୁଃଶାସନ ଏବଂ ଦୁର୍ଯୋଧନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ। ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ 2025ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତି ପଡ଼ିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ସଂଘର୍ଷ ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଳି ନାହିଁ। ନୂଆବର୍ଷ 2026ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ, ଯାହା ଉଭୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ। ଏଥର ମଧ୍ୟ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହିଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିବ। ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାଉନସିଲ ଅନ୍ ଫରେନ୍ ରିଲେସନ୍ସ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସିଏଫଆର ରିପୋର୍ଟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟସ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ ଇନ୍ 2026 ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2026ରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ ଜମ୍ମୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 30ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁବାଇରେ ନଜର ଆସିଲା ଉସ୍ମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ। ବାଂଲାଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ଦାବିରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବାଂଲାଦେଶର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଛାତ୍ରନେତା ସରିଫ ଉସ୍ମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏକ ଏମିତି ସଙ୍ଗୀନ ମୋଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ବାଂଲାଦେଶୀ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଦେଇଛି। ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀ ଫୈସଲ କରିମ ମସୁଦର ଆଡାର ଠିକଣା ମିଳିଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଭାରତରେ ଲୁଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏହା ମୁତାବିକ ସେ ଦୁବାଇରେ ଅଛି। ଗତ ଦିନରେ ଢାକା ମହାନଗର ପୋଲିସର ଅତିରିକ୍ତ ଆୟୁକ୍ତ ଏସ୍ଏନ୍ ନଜମୁଲ ଇସଲାମ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଫୈସଲ ମସୁଦ ଓ ତାର ସାଥୀ ଆଲମଗୀର ଶେଖ ମେଘାଳୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଭାରତ ଫେରାର ହୋଇଛି। ହେଲେ CNN ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ନିଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଓ ଏକ ଭିଡିଓ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ବୈଠକ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ୟଶ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମାଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ପେନକିଲର ବ୍ୟାନ୍। ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ପେନକିଲର ବ୍ୟାନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେନକିଲର ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 100 ମିଲିଗ୍ରାମ ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିକ୍ରୟ
ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଔଷଧ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ଆଇନ 1940ର ଧାରା 26A ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ନିମୋସୁଲାଇଡ୍ର 100 ମିଗ୍ରାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ମଣିଷ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ରହିଲା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିକ୍ରି ହେଉନି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜଗା ସ୍ଥାନରେ ବଳିଆ ଓ ବଳିଆ ଜାଗାରେ ଜଗାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଟେବୁଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ଫଟୋ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ରହିଛି ସମାନ ଚିତ୍ର। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଛପାଯାଇଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଫଟୋରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥଟଣା ଚିତ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଟିନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ପରେ ରୁଷ କଲା ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ ଆକ୍ଟିଭ। ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଓରେସନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ମୁତୟନ କଲା ରୁଷ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରୁଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି, ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବେଲାରୁଷ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହାଇପରସୋନିକ ଓରେସନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ମୁତୟନକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି। ଏହାକୁ ମସ୍କୋର ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ସହ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଜୟଶଙ୍କର, ଦେଲେ ମୋଦିଙ୍କ ପତ୍ର। 3 ଥର ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବିଏନ୍ପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶୋକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କର ଢାକାର ଏଭୋର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଜିଆଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ଢାକାରେ ଜାତୀୟ ସଂସଦ ଭବନରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ ମିଳିନି ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା। ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଗତ ଜୁଲାଇରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ମିଳିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଧନଖଡ଼ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ଖାଲି କରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଛତରପୁରରେ ଥିବା ଅଭୟ ଚୌତାଲାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ମିଳିବା ଉଚିତ। ଧନଖଡ଼ ଏହି ମର୍ମରେ ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ ମାସିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍, ଟାଇପ୍ 8 ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ, ଜଣେ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏବଂ 4 ଜଣ ପିଅନ ମିଳିବା କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୀମାନ୍ତରୁ ମାଓଡମ୍ପ ଉଦ୍ଧାର, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାଓଡମ୍ପ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ଜିଲ୍ଲାର ଉର୍ସାଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରୁଥିଲେ। ଯବାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମାଓଡମ୍ପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବୋଲ୍ଡ ଆକ୍ସନ ରାଇଫଲ, ଭର୍ମାର ବନ୍ଧୁକ, 12 ବୋର ସିଙ୍ଗଲ ରାଇଫଲ, ଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ରାଇଫଲ ଗୁଳି, ଇନସାସସ୍ ରାଇଫଲ ଗୁଳି, 303 ରାଇଫଲ ଗୁଳି, ମାଗାଜିନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ନକ୍ସଲ ଏଠାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣକୁ ଯବାନ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ନକ୍ସଲ ଆଉ ହିଂସା ଘଟାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯବାନଙ୍କ ଘନ ଘନ ଅପରେସନ ନକ୍ସଲ ଲୁଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ରିହାତି। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଖବର ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ରେଳବାଇ ଡିଜିଟାଲ ଟିକେଟ ବୁକିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ସିଧାସଳଖ ରିହାତି ପାଇବେ। ଏହି ରିହାତି କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଆକାରରେ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ରିହାତି ହେବ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପ୍ ପାଇଁ ସୀମିତ, ସର୍ବତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ।
रेलवे जनवरी 14 रु जुलाई 14 2026 पर्यंत रेल1 आप माध्यम बुक कर अणसंरक्षित टिकेट उपर 3% रिहाती देवाक निष्पत्ति नहीं। यात्री मैंने जेकोसी डिजिटल पेमेंट पद्धति व्यवहार कले यह रिहाती उपलब्ध। पूर्व केवल आर वॉलेट आप व्यवहार कर पेमेंट 3% कैशबैक उपलब्ध थिला। तथापि नूतन व्यवस्था एवं यूपीआई डेबिट कार्ड किंबा अन्य डिजिटल विकल्प व्यवहार कर पेमेंट सीधा सड़क रिहाती प्रदान करा जाउछि। परवर्ती खबर, मुख्य शासन सचिव भावे दायित्व नेले अनु गर्ग। प्रथम महिला मुख्य शासन सचिव भाव रचिले इतिहास। आज मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा कार्यकाल सरुथिबारु तांको विदायकालीन संबर्धना प्रदान करा जायछि। एहा सह नुआ मुख्य शासन सचिव भाव अनु गर्ग दायित्व नेछंती। नुआ वर्ष रे ओडिशा को नुआ शासन सचिव मिलिथिबा बेले ओडिशा इतिहास रे जने महिला हाथ को जायछि मुख्य शासन सचिव पदवी। उन्नयन कमिशनर थिबा अनु गर्ग मुख्य शासन सचिव भाव दायित्व नेछंती। तेबे मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा आज अवसर नेछंती। विदायकालीन संबर्धना जणाइछि। एही कार्यक्रम में मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा पत्नी तथा अवसर प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी आरती आहूजा उपस्थित थिले। उभय सेमानकर प्रशासनिक क्यारियर भितर ओडिशा को गभीर भाव भल पाइबा संपर्क में वक्तव्य रखिथिले। परवर्ती खबर, अयोध्यार वीरत्व आगे कौनसी शत्रु ठिया होई परिबो नाही। जोगी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर रे प्रभु रामको अभिषेकर द्वितीय वार्षिकी प्रतिष्ठा द्वादशी बुधवार दिन श्रद्धार सह पालन करा जायछि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्सव में जोग देथिले। योगी इंग्राजी नववर्ष 2026 शुभेच्छा जणाइबा सहित एही वर्ष समस्तक पई शुभ हेउ बोली प्रार्थना करिसेंती। आहुरी कहिसेंती जे स्वाधीन भारत में राम जन्मभूमि आंदोलन अनेक पर्याय अयोध्या देखिछि। अयोध्या नामटी सूचाई दिए जे एठारे केबे युद्ध होई नै। कोनोसी शत्रु एही स्थानर वीरत्व वैभव एवं शक्ति को सहय करि पारि नाही। मुख्यमंत्री योगी कहिसेंती जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में 11 वर्ष मध्य घटिଥିବା 3टी गुरुत्वपूर्ण घटना को अयोध्या केबे भूली परिबो नाही। स्वाधीन भारतर प्रथम थर पई जने प्रधानमंत्री 5 अगस्त 2020 रे अयोध्या गस्त करथिले। सेही दिन सेठारे श्रीराम मंदिरर शिलान्यास करथिले। मुख्यमंत्री कहचंती जे राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री भाବରେ कार्य करिबा एवं विभिन्न सांगठनिक दायित्व निर्वाह करिबा समय श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में प्रत्यक्ष भूमिका ग्रहण करथिले। परवर्ती खबर, विवाह करिबे राहुल को भणजा रेहान। कांग्रेस महासचिव तथा सांसद प्रियंका गांधी पुओ रेहान भद्रा विवाह करिवे। बांधवी अबिबा बेगम सहित रेहानकर निर्बंध सरिछि। परिवार लोक और किछि घनिष्ठ बंधु उपस्थित रेहान 7 वर्षर प्रेम संपर्क को गोटे पाद आगे निछंती। उभय परिवार राजी हेबारु उभयक निर्बंध होइछि। रेहान को एबे 25 वर्ष। रेहान जने इंस्टॉलेशन एवं विजुअल आर्टिस्ट। रेहान डेराडून प्रसिद्ध डून स्कूल में पाठ पढ़ी। अधिक अध्ययन पर लंडन जाइथिले। अबिबा बेग दिल्ली बासिंदा। भद्रा परिवार सह संपर्क निबिड़। अबिबा दिल्लीर प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करथिले एवं तापरे ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय मीडिया जोगाजोग एवं सांबादिकतार डिग्री हासिल करथिले। से जने भल फोटोग्राफर एवं प्रयोजक।